హలో. ఓం యోపాం పుష్పం వేద పుష్పవాన్ ప్రజావాన్ పశుమాన్ భవతే. చంద్రమాపాం పుష్పం పుష్పవాన్ ప్రజావాన్ పశుమాన్ భవతి. య ఏవం వేద యోపామాగతనం వేద ఆగతనవాన్ భవతి. అగ్నిర్వా అపామాగతనౌ వాన్ భవతి. యోగ్నిరాగతనం వేద ఆగతనవాన్ భవతి. ఆపో వా అగ్నిరాగతనౌ ఆగతనవాన్ భవతి. య ఏవం వేద యోపామాగతనం వేద ఆగతనవాన్ భవతి. వాయుర్వా అపామాగతనౌ అగతనవాన్ భవతి. యో వాయోరాగతనం వేద అయతనవాన్ భవతి. ఆపో వై వాయోరాగతనౌ ఆయతనవాన్ భవతే. య ఏవం వేద యోపామాయతనం వేద ఆగతనవాన్ భవతి. ఆశుశుషానో వృషభో నయిద్భో ఘనా ఘనః. శోభనర్తర్షణీనా సంగ్రందనో నిమిష ఏకవీరస్య దగుంసేన అజయత్సాకమింద్రః. సంగ్రందనేన నిమిషేణ దుష్టున యుత్కారేణ దుశ్చవనేన దృష్టునా. సాయిషు హస్తై సనిషంగిర్భసే జగ్గస్రష్ట సైధ ఇంద్రో గణేన. సగుంసమపాబాహు శర్ధూర్ధ్వదన్వా ప్రతిహితాభిరస్తా. బృహస్పతే పరిధియా రథేన రక్షోహామిత్రాగౌ
अपबाधमानः प्रभञ्जन्सेना प्रभुनायुजाजयन्नस्माकमे द्यवितारधाना गोत्रभिदं गोविधं वज्रबाहुं जयन्तमध्वप्रवृणन्तमोजसा यमगुं सजाता अनुवीरयध्वविन्द्रगो सखायो नुसगुरवध्वं फलविघ्नायस्तविधः प्रवीरः सहस्वान् वाजे सहमान उग्रः अभिवीर अभिसत्त्वा सहोजाजैत्र मिन्द्रधमादिष्ट गोवितु अभिगोत्राणि सहसा गाहमायोधायो वीरस्य दमञ्जुरिन्द्रः दुश्चवणपृतनाषाढगिच्छो अस्माकगुंसेन अवतु प्रयत्सु इन्द्रासां नेता बृहस्पतिर्दक्षिणा यज्ञः पुरयेद सोमः देवसेनानामभिमञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतो यन्त्वग्रे इन्द्रस्य वृष्णो वरुणस्य राज्ञ आदित्यानां मरुतागुं सिद्ध उग्रौ महामनसां भुवनच्छवाना घोषदेवाना जयतामुदस्ताद् अस्माकमिन्द्रः समृतेदुध्वजेष्वस्माकय्या इषवस्ताजयन्तो यो वैतां ब्रह्मणो वेद अमृतेनावृतां पुरे तस्मै ब्रह्मज ब्रह्मा च आयुः कीर्तिं प्रजा ददुः मागधेयैरैवैनं प्रणयते ब्राह्मण आरुषेय वृद्धरेतु ब्राह्मणो वै सर्वा देवताः सर्वाभिरेवैनं देवताभिरुद्धरति यावतीर्वै देवतास्ताः सर्वा वेदविधि ब्राह्मणे वसन्ते तस्मात् ब्राह्मणेभ्यो वेदविद्यादिवेदिवे नमस्कुर्यान्ना श्रीलङ्की तगे देता एव देवता प्रीणाति अनन्तराय सर्वस्तोमोदिरात्त उत्तममहर्भवते सर्वस्याप्ते सर्वस्य जित्ये सर्वमेव तेन आप्नोति सर्वं जयति देव शरदो वर्धमानेत्यमनिगमो भवते शतमिति शतं दीर्घमायु श्रीशतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति गंगा अन्नपूर्णा समेत काशी विशालाक्षी विश्वेश्वर स्वामी देवता संपूर्ण अनुग्रह कटाक्ष फल सिद्धिरस्तु तथास्तु अलिवेलमंगा पद्मावती समेत श्री वेंकटेश्वर स्वामी देवता संपूर्ण अनुग्रह कटाक्ष फल सिद्धिरस्तु तथास्तु मल्ली देवसेना श्री सुब्रह्मण्येश्वर स्वामी देवता महाकाली महादुर्गी महासरस्वती श्री ललितांबिका देवी संपूर्ण अनुग्रह भूया स्वामी महांतो न गृह्णन्तो तथास्तु नं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति आयुरारोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु परमेश्वर अनुग्रह सिद्धिरस्तु तथास्तु तथास्तु ఆర్బీ ఒంగోలు తరపున సార్ డీజీఎం గారు ఆర్ఎం గారు సుధాకర్ గారు వెంకటరావు గారు పూలమాలతో దుస్తాలతో సత్కరించారు. నెక్స్ట్ టౌన్ బ్యాచ్ ఒంగోలు తరపున చీఫ్ మేయర్ గారు, కందుకూరు ఆర్పిఓ తరపున
ఆర్ఎం గారు చిన్న సన్మాన పత్రం ఆరిపోతారు అప్పటి నుంచి ఓపెన్ చేయి అది ఓపెన్ చేయి కసుకుర్తి జానకిరామయ్య గారికి ఆత్మీయ సన్మానం. రీజనల్ మేనేజర్, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, ఒంగోలు.
And I think he is the reason that we all are celebrating and sitting here. Family and members of the family and the friends of Janaki Ramaiah ji and my colleagues from State Bank of India. It's a great privilege for me to be part of this celebration, this function. The function of retirement is a function with mixed feelings. It's a happy moment because one achieves one milestone in life and look forward to the life ahead. But it's little, I won't say sad moment, but little concern for us who are the colleagues, because till now we were having the right on his maybe 10 to 12 hours of the day, and probably now it will be flip on and he will be spending around 10 hours with the family, and we'll request him to continue spending some time with us, maybe 3 to 4 hours a day. But it's a role reversal. So it's a journey of mixed feeling that we all are having today. But this journey started in 1985 when he joined State Bank of India, State Bank of Hyderabad, part of State Bank Group. And before hanging his boots, I'm sure he has traveled a long way in the last 38 years. And what the journey it would have been, what a marvelous journey he had, because he has been able to leave footprints in the heart of so many people. When I look towards the people in this hall, there are so many people who have come here to celebrate the day with him. Like the gentleman who was right, he has come from Mumbai. That speaks volume about the kind of relationship he has been able to build with whomever he has interacted. Be it with the customers, be with colleagues, be with his colleagues on in the higher in hierarchy or lower in hierarchy. I think he has been extremely pleasing and popular personality. Whenever I get an opportunity to come to Ongole, I always look forward to meet to him, and I don't recall any visit to Ongole when I have not met him. We might not have spoken too many words, but the kind of gestures, the kind of smile, the kind of warmth that he brings in his personality, that is always pleasing. The aura he has is so positive that it fills you with the energy and the confidence that yes, somebody is there who's keeping the light of State Bank of India's actual values and mission lit. Because at the end of the day, the institution is known by the people. If he is able to connect to people, he is able to spread the positivity in the people, I'm sure the institution will flourish in long run. Thank you very much for such a great support that you have given to us. Though it's officially you will be retiring today, but as Subramanian ji was saying that institutionally we will require your services, because once a state banker is always a state banker. You might retire from the job, but you will always be a state banker by heart, and I'm sure you will keep working for the bank. That is as a professionally, that's the relationship I had with him. And in our personal level also, he has been a great support to me. Since I have joined in Guntur for last 5 to 6 months, he has been instrumental in arranging for darshans at so many places. Thanks to him, I have been able to see so many temples at God blessings of Almighty. And we have a promise for a vacation that me and he, we both are planning to go in the month of February. I hope that stands and retirement is not going to be an impediment in it. I look forward to my association with you and as a person in days to come. Thank you very much. హీరో ఆఫ్ ది డే మన జానకి రామయ్య గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. రెస్పెక్టెడ్ డీజీఎం గారు దినేష్ గులాటి గారు, రెస్పెక్టెడ్ డీజీఎం సుధాకర్ గారు, మా రీజనల్ మేనేజర్ సుబ్రహ్మణ్యం గారు, ఆర్ఐసిపిసి ఏజీఎం వెంకట్రావు గారు, అలాగే కందుకూరు రీజనల్ మేనేజర్ శ్రీకాంత్ గారు, అలాగే నా కొలీగ్స్ శ్రీనివాస్ గారు, విజయమోహన్ గారు, నా మిత్రులు, వీళ్ళందరికీ ఈ సందర్భంగా నా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. నా గురించి ఎంతో మంచి మాటలు చెప్పినటువంటి మా డీజీఎం గారికి, అలాగే సుధాకర్ గారికి, మా మిత్రులకి అందరికీ ఈ సందర్భంగా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. నేను ఈరోజు ఇంత కమిట్మెంట్ తోటి పనిచేయడానికి ప్రధాన కారణం మా ఇంట్లో నాకు ఎలాంటి ఇది లేదు. నేను ఏ టైంకి వెళ్ళినా రాత్రి 11 దాటితేనే నాకు ఇంటి దగ్గర నుంచి ఫోన్ వస్తుంది. అంత సపోర్ట్ చేసినటువంటి మా మిస్సెస్కి, అలాగే మా పిల్లలకి, మా బ్రదర్స్కి అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. నేను
అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా సర్వీస్నే నమ్ముతాను. ఆ సర్వీస్ కారణంగానే నాకు ఇంతమంది మంచి మిత్రులు, గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ అందరూ దొరికారు. నేను విజయమోహన్ గారు చెప్పినట్లుగా డిపాజిట్స్ కావాలంటే అంటే ఒక ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఒక కమిట్మెంట్ ఇస్తే నేను అది డెఫినెట్గా ఆఫీస్లో ఉండి వాళ్ళు వచ్చిన రోజు అటెండ్ చేసేవాళ్ళని. అందువల్లనే నాకు అంత మంచి పేరు వచ్చింది. ఆ క్రమంలోనే నేను ఇవన్నీ కూడా చేయగలిగాను. ఇక లైఫ్ ఇవన్నీ అంటే అంతా మన జాబ్లో ఒక పార్ట్ అనే నేను ఎప్పుడు అనుకున్నాను, కానీ అది ఎప్పుడు నేను బర్డెన్గా ఫీల్ కాలేదు. ఈనాటి కార్యక్రమానికి ఎంతోమంది స్టేట్ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్, మా మిత్రులు అందరూ వచ్చినారు. వాళ్ళందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే రకరకాల వీటిలో ఉండి యావగేషన్స్లో ఉండి కూడా టైం స్పేర్ చేసి ఈనాటి కార్యక్రమానికి వచ్చినటువంటి అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. థ్యాంక్ యూ. మేడం గారిని కూడా ఒక 2 ముక్కలు మాట్లాడమని కోరుతున్నాను. జస్ట్ ఒక 2 ముక్కలు చెప్పండి. వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ నమస్కారం. నేనేం చెప్పేదంటే, కానీ ఈయన బ్యాంకు పని అంటే అసలు ఎంత ఇదిగా ఉంటారో, ఇంకా ఇంట్లో పని కన్నా ముఖ్యంగా ఉండేవాళ్ళు. కాకపోతే రేపటి నుంచి ఎలా ఉంటారా అనేది నాకు అర్థం కావట్లేదు. అసలు ఎలా టైంపాస్ చేస్తారనేది ఇప్పటివరకు అయితే నడిచిపోయింది. రేపటి నుంచి ఎలా ఉంటారు అసలు ఇంట్లో ఖాళీగా అనేది అర్థం కావట్లేదు నాకు. ఒక్క నిమిషం బ్యాంక్ లేట్ అయినా ఊరుకోరు. సాయంత్రం 10 దాకా టైంపాస్ అక్కడే చేస్తూ ఉంటారు. కానీ రేపటి నుంచి ఎలా చేస్తారు అనేది అది. అందరికీ నమస్కారం. వచ్చిన వాళ్ళందరికీ, ఫంక్షన్కి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ. ఇప్పుడు మా ఆర్ఎం కందుకూరు శ్రీకాంత్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. సభకు విచ్చేసిన జానకిరామయ్య గారి అభిమానులందరికీ కూడా నమస్కారం అండి. అట్లాగే ఎంతో శ్రమ కోర్చి గుంటూరు నుంచి వచ్చిన మా డీజీఎం దినేష్ గులాటి గారికి, సుధాకర్ గారికి, అట్లాగే ఇవాళ సభకి హీరో అయిన జానకిరామయ్య గారికి, వెంకటశేషమ్మ గారికి, అలాగే విచ్చేసిన అందరు కొలీగ్స్ అందరికీ కూడా నేను ఒకటే మాట చెప్పదలుచుకున్నానండి. ఎవరు రాశారో కానీ తెలియదు, అద్భుతమైన వాక్యాలు నాకు అక్కడ కనిపించినాయి. నేను ఇంకా ఎక్కువ మాట్లాడినా కూడా ఉపయోగం లేదు. ఎక్సలెంట్ మేడం, అద్భుతంగా రాశారు. నేను ఇంకా వేరే చెప్పడానికి కూడా లేకుండా, మేడం కెన్ ఐ రీడ్ అవుట్? యా ప్లీజ్, థ్యాంక్ యూ. ఒకటే, వృత్తికి వన్నె తెచ్చిన వినయశీలి, ప్రతి ఒక్క దాంట్లో కూడా నాకు చాలా అర్థంగా అనిపించిందండి. దాంట్లో అది పొగట్టడానికి రాయటం కాదు, ఆయన ఒక పర్సనాలిటీని అక్కడ ప్రతిబింబించినట్టుగా నాకు అనిపించింది. అందుకోసం అని చెప్పని నేను ఇంకా ఏమీ మాట్లాడకుండా అది ఒక్కటి చదివితే మనందరికీ కూడా ఆయన వ్యక్తిత్వం గురించి అర్థమవుద్దని చెప్పని నాకు అనిపించింది. కర్తవ్యానికి క్రమశిక్షణ నేర్పిన సంస్కారి, కర్తవ్యానికే క్రమశిక్షణ నేర్పారు ఆయన. అంతకు మించి ఇంకా అద్భుతమైన వర్డ్ ఇంకేమీ ఉండదు అనిపించింది నాకు. మర్యాదకు మన్ననలు అద్దిన నిగర్వి, ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఒక గర్వంగా ఉండటం కానీ, లేకపోతే ఒక చిన్న వ్యక్తి పెద్ద వ్యక్తి అని చూడటం కూడా ఎప్పుడు కూడా జరగలేదు ఆయనకి. ఆయన దృష్టిలో అందరూ సమానులే. సహన స్నేహిత సమేత జానకి రామ సరోజిని రామలింగ పుత్ర జానక రామయ్య గారికి పదవీ విరమణ సందర్భంగా అందరు అభిమానులు కలిసి చేసిన ఆత్మీయ సన్మానానికి విచ్చేసిన మీ అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. సార్కి ఏంటంటే, మాకు అంతకుముందు నేను జానకిరామయ్య గారి గురించి వినేటోడిని. 1 ఇయర్ నుంచి నేను ఆల్మోస్ట్ 1.5 ఇయర్ నుంచి సార్ని తోటి సన్నిహితంగా ఉండటం జరిగింది. ఎవరికి ఏ అవసరం వచ్చినా కూడా అడిగితే సహాయం చేసే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు, అవసరం తెలుసుకుని సహాయం చేసే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు. ఆ 2వ కేటగిరీకి సంబంధించిన వ్యక్తి జానకిరామయ్య గారు. వారు, వెంకటశేషమ్మ గారు, వరుణ్, వర్షిత అండ్ వర్ష అండ్ వర్షిత ఆయురారోగ్యాలతో అద్భుతమైన ఇట్లాంటి సర్వీస్నే సార్ ఇక ముందు కూడా అందరికీ కూడా కలగజేస్తారు. ఎందుకంటే అది పర్సనాలిటీ, అది మా రిటైర్మెంట్తో పోయేది కాదు, అది ఆయన వ్యక్తిత్వం. అది ఆయన అందరికీ కూడా అలాగే హెల్ప్ చేయాలని, 10 మందికి ఉపయోగపడి మంచి పేరుతోటి హ్యాపీగా నిండు 100 ఏళ్ళు హాయిగా బతకాలని దేవుడిని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సభకు నమస్కారం. ఈరోజు ఈ ఫంక్షన్ ఇంత అద్భుతంగా ఆనందంగా రావడానికి ఇక్కడ ఉన్నది ప్రేమాభిమానాలే. జానకిరామయ్య గారి మీద మనందరికీ ఉన్న ప్రేమ అండ్ అభిమానం అండ్ గౌరవం. ఎందుకంటే ఆయన స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ హైదరాబాద్లో జాయిన్ అయిన
ఒంగోలు పట్టణంలో దాదాపు గత 10 సంవత్సరాలు 15 సంవత్సరాల నుంచి సార్ ఇక్కడే బ్యాంకింగ్ సేవలు. ఎందుకంటే నేను 11th May 2022 నేను ఇక్కడ రిపోర్ట్ చేసిన తర్వాత ఆరంగా రీజనల్ మేనేజర్ గుంటూరు నుంచి వచ్చాను. నాకు గత కొద్ది సంవత్సరాల నుంచి సార్తో పరిచయం ఉంది, కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అసలు జానకిరావు గారు అంటే ఏంటి అనేది నాకు బాగా అర్థమైంది. ఆయన అఫీషియల్గానే కాదు, ఆయన పర్సనల్గా కూడా ఎంత అటాచ్ అయ్యి మనిషి మీద ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ క్యాడర్ ఎంత అభిమానం చూపిస్తారనేది నేను ఎన్నో విషయాల్లో ప్రూవ్ అయింది. దాంతో ఆయన మీద నాకు మామూలుగా చాలా ప్రేమగా ఉండేది, కానీ తర్వాత ఆటో చాలా గౌరవమైంది. ఎందుకంటే ఎన్నో విషయాల్లో, ఈవెన్ నా పర్సనల్ విషయాల్లో కానీ మెడికల్ విషయాల్లో మదర్కి అర్జెంటుగా అవుతుందంటే ఆయన ఎక్కడ ఉన్నా ఏదున్నా ఇమ్మీడియట్ అవ్వడం. అలా నాట్ ఓన్లీ అదొకటే కాదు, ఎన్నో పారామీటర్లు. అంటే నేను వచ్చిన గత 6 నెలల్లోనే ఆయన బ్యాంక్ పైన కానీ మనుషుల మీద కానీ ఆయన చూపించే అభిమానం కానీ ఆ రెస్పెక్ట్ కానీ చాలా చాలా అసలు నేను 25 ఏళ్ళు బ్యాంకులో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఇలా కూడా మనుషులు ఉంటారా అనేది నాకు ఆయన చూసిన తర్వాత అర్థమైంది. బ్యాంకు పరంగా కూడా నేను ముఖస్థుతికి చెప్పట్లేదు, ఎందుకంటే నాకు 6 నెలల సాహిత్యంలో నేను ఆయన దగ్గర నుంచి చాలా నేర్చుకున్నాను. ఎందుకంటే కొత్తగా బ్యాంకులో జాయిన్ ఒక మేనేజరో లేదా ఒక ఆఫీసర్కో ఉండే కసి పట్టుదల బ్యాంక్ మీద, ఆయన రిటైర్ అయిన సంవత్సరంలో నేను వచ్చాను, అప్పుడు కూడా అదే ఉన్నారంటే అసలు ఆయన బ్యాంక్ అంటే ఎంత కమిట్మెంట్ లెవెల్ ఉందనేది స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకి నిజంగా అదృష్టం. ఎందుకంటే అట్లాంటి ఎంప్లాయీ కానీ ఆఫీసర్ కానీ ఈవేళ అరుదుగా దొరుకుతున్నారు జనాలు. సో అంత సర్వీస్ పుటప్ చేసి 37 ఏళ్ళు సక్సెస్ఫుల్గా 37 సంవత్సరాలు 3 నెలలు పూర్తి చేసుకున్న గత 6 నెలల్లో కూడా ఆయన మొదటి నుంచి ఎలా ఉన్నారో అదే పందాలో, అదే ప్రేమతో, అదే కమిట్మెంటు, అదే కన్సర్న్తో ఆయన పనిచేశారు. సో అది నాకు చాలా చాలా అద్భుతంగా ఉంది. నాకు రిమైనింగ్ ఉన్న 10-11 ఏళ్ళ సర్వీస్కి ఆయన నాకు నిజంగా చెప్పాలంటే చాలా మోరల్గా ఇలా ఉండాలి, మనం కమిట్మెంట్ అంటే ఏదో శాలరీ తీసుకున్నాము పని చేసామని కాదు, మనం కమిట్మెంట్ అనేది కూడా చాలా. ఎందుకంటే రాత్రి 9:30 10 వరకు ఆయన బ్రాంచెస్తో మాట్లాడదాం, కానీ అలాగే గవర్నమెంట్ ఆఫీషియల్ కలవాలి అని అంటే టైం షెడ్యూల్ ప్రకారం ఆయన పంక్చువల్గా ఎంత ముందుకు వచ్చి ఉండేవారు అనేది. ఎందుకంటే నేను ఇంకా ప్రిపేర్ అవ్వకపోయినా ఆయన నాకు ఫోన్ చేసి సార్ నేను వచ్చి రెడీగా ఉన్నానంటే అంటే ఇప్పుడే కదా చెప్పాం కదా అనుకుంటామట. అంటే ఆ ఏజ్లో కూడా ఆయన కమిట్మెంట్ చూసిన తర్వాత చాలా చాలా గ్రేట్. ఆ టైప్ ఆఫ్ మెంటాలిటీ ఉంది కాబట్టి ఆయన అంత ఆరోగ్యంగా, అంత హెల్తీగా, అంత ఫ్యామిలీ సపోర్ట్తో కానీ ఆయన సక్సెస్ఫుల్గా ఏ విధమైన ఇబ్బంది లేకుండా, రిమార్క్ లేకుండా ఈ విధంగా 37 ఏళ్ళు 3 నెలలు సర్వీస్ చేసుకున్నారు. అలాగే నేను ఆ భగవంతుని కోరుకునేది ఏంటంటే జానకిరావు గారికి ఆ ఫ్యామిలీకి కూడా ఎప్పుడూ కూడా ఆరోగ్యాలతో ఆయన ఫర్దర్ కూడా ఆయన రిటైర్మెంట్ అనేది బ్యాంక్ నుంచి ఏం కాదు, ఈ విల్ బీ ప్రొవైడ్ దట్ అడ్వైజ్ అండ్ సపోర్టు మన ఒంగోలు రీజన్కి కానీ ఒంగోలు బ్రాంచెస్కి ఆయన ఎప్పుడు ఇవ్వాలని, అలాగే ఆయన ఆ విధంగా ఇస్తాననే మాట కూడా తీసుకున్నారు. సో ఈ హ్యాస్ టు కంటిన్యూ ద సేమ్ కమిట్మెంట్. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ అఫీషియల్లో కలవడానికి అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలి, ఓ సీఈఓని కలవాలన్నా, ఓ కలెక్టర్ని కలవాలన్నా ఆయనకి ఎవరి దగ్గర, ఏ డాక్టర్ దగ్గర లేదంటే ఏ గవర్నమెంట్ ఆఫీషియల్ దగ్గర అపాయింట్మెంట్ ఉండదు. డైరెక్ట్గా ఒక ఫోన్ చేయటం, డైరెక్ట్ తీసుకెళ్ళి మా అమ్మగారు వచ్చారని పరిచయం చేయటం, వెంటనే డిపాజిట్లు కావాలన్నా ఏది కావాలన్నా సరే ఇమీడియట్గా ఇవ్వడం. అంటే అది ఎలాగ ఆశ్చర్యం వేసింది అంటే ఆయన అక్కడికి వెళ్తే అక్కడ లక్ష్మి వచ్చేస్తుంది బట్ అంతే. సో ఈ 6 నెలల్లో నేను రియల్గా అంటే నాకు ఒక అన్నలాగా ఆయన నాతో సపోర్ట్గా ఉండి చాలా బాగా సపోర్ట్ చేశారు. ఈవేళ నేను కొత్తగా రీజనల్ మేనేజర్ అయ్యి ఒంగోలు వచ్చిన ఇంత పెద్ద రీజన్ని దట్టు సీనియర్ మోస్ట్ సుధాకర్ గారు లాంటి సీనియర్ అఫీషియల్ రన్ చేసిన రీజన్ నాకు అప్పచెప్పడం అంటే ఎలా ఉంటుందనే ఒక దిగులతో వచ్చాను. కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత టీమ్ స్పిరిట్లో ఇక్కడ ఒక టీం ఉంది ఒంగోలులో, ఎస్పెషల్లీ మన జానకిరావు గారు, చంద్ర, శ్రీనివాసు, ఇలాగ ఒక మేజర్ టీం ఉంది. ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ కూడా అసలు డే 1 నుంచి కూడా నేను ఏ విధంగా కొత్తగా ఫీల్ కాకుండా వీళ్ళందరూ సపోర్ట్తో చక్కగా రన్ చేశాను. అదే నేను ఇప్పుడు జానకిరావు గారు కోరుకునేది ఆయన రిటైర్ అవుతున్నారనేది దిగులు అనేది నాకు ఒక నెలల నుంచి స్టార్ట్ అయింది. కానీ ఆయన నాకు ఇచ్చిన ప్రామిస్ ఏంటంటే ఈ విల్ బీ కంటిన్యూ టు ప్రొవైడ్ ద సేమ్ కమిట్మెంట్ అండ్ ఇది ఇస్తానన్నారు. సో అది నేను ఆయన దగ్గర నుంచి పొందుతానని నమ్మకంతో ఉన్నాను. అట్లాగే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ కూడా ఈ సందర్భంగా ఇది చేస్తాను. ఎందుకంటే వాళ్ళ బ్రదర్ ఆయన హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చి మా అన్నయ్య గారి ఫంక్షన్ అంటే దాన్ని ఒక సెలబ్రేషన్గా చేయాలనుకున్నారు. ఆయన ఊహించిన దానికి మేము ఊహించిన దానికంటే మోర్ దాన్ డబుల్ అయింది. ఇంతకంటే ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మీరందరూ రావటం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఎందుకంటే ఎవరి టైం వాళ్ళకి చాలా ఇంపార్టెంట్. అయినా కూడా జానకిరావు గారి మీద ఉండే అభిమానంతో కానీ ఆ ఫ్యామిలీతో మీకుండే అనుబంధంతో మీరందరూ ఇక్కడికి వచ్చి అటెండ్ అయినందుకు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఒంగోలు రీజన్ తరఫున మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే ఈ ప్రోగ్రామ్కి గుంటూరు నుంచి
అడిగిన వెంటనే డీజీఎంగా మా దినేష్ కులగతి సార్, అలాగే సుధాకర్ సార్ ఇదివరకు ఇక్కడ ఆరంగా పనిచేశారు, ఇక్కడ నుంచి ప్రమోట్ అయ్యారు, ఆయన బొంబాయి నుంచి పనిగట్టుకుని వచ్చారు. అట్లాగే నా కొలిక్ కందుకూరు నుంచి ఆరం గారు, అలాగే మా సీనియర్ ఏజెం ఆర్ఐసిపిసి వెంకటరావు గారు, వీళ్ళందరూ కూడా, అలాగే మన యూనియన్ నుంచి 2 ఆఫీసర్ అసోసియేషన్ అవార్డ్స్ రాబోతుంది. అంటే ఆయన నిజంగా చెప్పాలంటే ఆకర్ప శత్రువు అండ్ అజాత శత్రువు అంటారు కదా, అజాత శత్రువు అన్నమాట ఆయన. అందుకని ఇంతమంది ఇలా రాగలిగారు. సో అంటే నేను 25 ఏళ్ళలో ఎంతోమంది ఎంప్లాయీస్ ఆఫీసర్ రిటైర్మెంట్ ఫంక్షన్ చూశాను, కానీ దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ అండ్ ఫర్ ఎవర్ ఇంత గ్రేట్గా ఒక ఆఫీసర్ రిటైర్మెంట్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వెళ్ళినప్పుడు ఇంత ఘన స్వాగతంతో ఆయన్ని మనం హ్యాపీగా పంపిస్తాం అనేది చాలా బాగా జరుగుతుంది కూడా. సో ఐ ప్రేడ్ గాడ్ జానకిరావు గారు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా ఆరోగ్యాలు ఇచ్చి వాళ్ళకి హ్యాపీగా ఫర్దర్ లైఫ్ అంతా కూడా జరగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు మన శ్రీనివాస్ గారిని ఆర్ఎస్ ఒంగోలు రీజన్ మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. Respected our SBI leaders on the dais and Janakramaya sir relatives and friends, చాలా కాలాతీతమైంది. అందరూ జనకరామయ్య గారు చెప్పాల్సినంత మ్యాక్సిమం అందరు చెప్పేశారు. ఇంకా చెప్పాలంటే ఆయనది దాదాపు తెల్లారుజామున కూడా జాగారమే అవుతుంది. ముఖ్యంగా నేను 2 పాయింట్లు చెప్తాను. 2017లో ఎస్బీఐ మెర్జ్ అయిన తర్వాత, ఎస్బీఐ నుంచి ఆయన మెర్జ్ అయిన తర్వాత ఎవరో బంగారం మామూలుగా వజ్రంతోనే సాంతో పెడితే అది దాని వాల్యూ తెలుస్తుందంటారు. ఎక్కడో మెయిన్ బ్రాంచ్లో ఒక మూల ఒక సీట్లో కూర్చునే వ్యక్తిని అప్పుడు ఆర్ఎం కృష్ణమోహన్ గారు అతనిలో ఉన్న వర్త్ని బయటికి తీసుకొని ఎంబడి ఆర్బీఐకి తీసుకొచ్చారు. ఆ మొదలు ఈ రోజు వరకు రిటైర్ అయ్యే వరకు నాన్ స్టాప్, ఒకటి కాదు, ఒక మానవ సేవ కాదు, ఒక మాధవ సేవ కాదు, ఒక బ్యాంక్ కాదు, ఒక ఇన్సూరెన్స్ కాదు, దేంట్లో ఆయన చేయబెడితే అది పట్టిందల్లా బంగారమే. ఈరోజు మా రీజన్ ఈరోజు మంచి హైట్స్లో ఉంది అంటే ఒక వన్ ఆఫ్ ది పిల్లర్ అని చెప్పొచ్చు మా రీజన్కి ఆయన. అట్లాంటి ఆయన ఈరోజు మాకు రిటైర్డ్ అవుతున్నందుకు రేపటి నుంచి నిజంగా ఒక రకంగా మాకు ఒక స్తంభాన్ని, ఒక పిల్లర్ని మేము లాస్ అయినట్టాను. బట్ ఎక్కడికి పడి ఒంగోలులోనే ఉంటారు కాబట్టి మాకు ఏ విధమైన ప్రాబ్లం ఉండదు. మంచి సజెషన్స్ ఇస్తారు, మంచి గైడ్లైన్స్ ఇస్తారు. సో అట్లానే మేము కరోనా టైంలో చేసిన సేవ ఎవరికి ఇంతవరకు నాకు తెలిసి ఎక్కడ ఎస్బీఐలో కానీ ఎక్కడ చేసి ఉండరు. ఎవరైనా ఒక పేషెంట్ చిన్న ప్రాబ్లం ఉందంటే నేను చంద్రశేఖర్ ఒక టీం లాగా ఫామ్ అయ్యి రాత్రిపూట డాక్టర్ సజెషన్స్ ఇచ్చి మా నుంచి ఒక్క బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ కూడా చావు కాకుండా కారణం చూసుకోగలిగాం. ఎక్కడ బెర్త్ లేపా అంటే ఒకటి. దాని తర్వాత కరోనా వల్ల ఎంతోమంది పేదలు నిరుపేదలు అయితే అందరు డబ్బులు వేసుకొని ఎన్నో చారిటీ ప్రోగ్రామ్ చేసాం. ఇట్లా ఒకటి కాదు, చెప్పుకుంటే చాలా ఉన్నాయి. సో మేడం గారికి, జనకరామయ్య గారికి రిటైర్మెంట్ తర్వాత దేవుడు అష్టారోగ్యవాసన కోరుచున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సుధాకర్ సార్ని డీజీఎం ముంబై మెట్రో సార్ని ఈ సందర్భంగా మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. సభకు నమస్కారం. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను ఒంగోలులో పనిచేయడం సంగతి మీ అందరికీ తెలుసు. అయితే ఒంగోలు పనిచేయటం, ఒంగోలు రీజియన్లో పనిచేయటం నాకు అది ఒక జీవితంలోనే చాలా అదృష్టకరమైనటువంటి ఇది నాకు. ఎందుకంటే ఇక్కడ నేను కొంత అద్భుతమైన వ్యక్తులు నాకు పరిచయం అయ్యారు. చాలామంది ఆత్మీయులుగా మారారు నాకు. ఇది చూస్తుంటే ఇందులో జానకిరామయ్య గారికి 3 బ్రదర్స్గా అందులో మెన్షన్ చేశారు. 4వ బ్రదర్ కూడా ఉన్నాడు, అది నేనే. ఎందుకంటే జానకిరామయ్య గారు నాకు కొలీగ్గా కాదు, అఫ్కోర్స్ మేము ఐఎమ్ సారీ మ్యామ్, నాకు ఇప్పుడు మేడం గుర్తుకొస్తుంది. రాత్రి 10:30-11 గంటలకు ఫోన్ చేసేవాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నామని. ఆయన మా ఇంట్లోనే ఉండేవాడు జానకిరామయ్య గారు. అంటే వ్యక్తిగత విషయాలు ఏవి కాదు కానీ బ్యాంక్ గురించే మాట్లాడుకునేవాడు. సో మ్యామ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ బ్యాంక్ అందుకనే మనకి ఇది స్టార్ట్ చేసింది కూడా, టు ఫెసిలిటేట్ ద ఫ్యామిలీ అండ్ స్పౌస్ ఎస్పెషల్లీ. ఎనివే ఇది కాకుండా ఏమిటంటే, సో ఇది నాకు ఒంగోలులో జరిగినటువంటి అద్భుతం. నాకు ఒక పెద్ద అన్నయ్యలా దొరికాడు. ఎందుకంటే త్రూ ఈ కోవిడ్ మహమ్మారిలో మనం ఇక్కడ ఉన్నాము. నేను కోవిడ్ పడ్డాను, మా అమ్మాయి కోవిడ్ అయింది. ఐ హ్యాడ్ ఏ ఓల్డ్ మదర్ ఇన్ మై హౌస్. వీటన్నిటికీ కూడా సొంత అన్నయ్యలాగే మా అందరినీ కూడా హీ హాస్ టేకెన్ కేర్. అంటే కష్టకాలంలో హీ వాజ్ దేర్. నేను అడగలేదు, ఏమీ చేయలేదు. ఎప్పుడూ కూడా మా ఫ్యామిలీ గురించి ఎస్పెషల్లీ నాకు జానకిరామయ్య గారు ఇచ్చిన సపోర్ట్
అది నేను ఎప్పుడూ మరవలేను. ఎవరు లైక్ నేను అనుకోవడం మా సొంత అన్నయ్యలు ఎట్లా చేస్తారో అలాగే, అందుకనే నాకు జానకి రామయ్య గారు నాకు సొంతగా దేవుడిచ్చిన అన్నయ్యగా నేను ఎప్పుడు భావిస్తున్నాను, ఇప్పుడు కూడా భావిస్తుంటాను. అలాగే మా వదినమ్మ కూడా మా ఫ్యామిలీతో మాతో బాగా కలిసిపోయారు. ఇప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుని మేము వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళటం, వాళ్ళు మా ఇంటికి రావడం కూడా జరిగింది. చాలా సంతోషకరమైన మూమెంట్స్ ఐ స్పెండ్ విత్ దిస్ ఫ్యామిలీ. అంటే బ్యాంక్ విషయంలో ఏం జరిగిందన్న నేను చెప్పలేను, ఎందుకంటే జానకి రామయ్య గారు సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ సపోర్ట్ టు ఆల్ ద ఆర్ఎమ్స్ అలాంగ్ విత్ చంద్రశేఖర్ కానీ మన శ్రీనివాస్ కానీ వీళ్ళు ఏ విధమైన సపోర్ట్ ఇస్తున్నారో. ఈజ్ ఎ ట్రయో. ఈ ముగ్గురు ఒంగోలు రీజన్ ఆర్ఎం గారు అన్నట్టు ఈ త్రిమూర్తులు నడిపిస్తున్నారని నాకు అనిపిస్తుంటుంది. అందులో పెద్ద ఆయన బహుశా ఇప్పుడు జానకి రామయ్య గారు అయిండొచ్చు. ఇప్పుడు ఈయన అయిపోతున్నారు కదా, ఆ ప్లేస్ ఎవరో ఒకరు తీసుకోవాలి, ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవడానికి సంబడి షుడ్ కమ్ ఫార్వర్డ్. ఎనీవే ఐ విల్ నాట్ టేక్ మచ్ టైం. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మరొకసారి ఐ విష్ మా అన్నయ్య మా వదిన ఇద్దరికి కూడా నేను నా మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ రిటైర్మెంట్ హాయిగా ఆరోగ్యంగా సంతోషంగా గడుపుతారని ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మా విజయమోహన్ సార్ని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. క్లుప్తంగా అని చెప్పి శ్రీనివాస్ గారు చెప్తున్నారు. సభగా నమస్కారం. ఆల్ ఈ స్టాల్వార్డ్స్ ఆఫ్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అంది డయాస్ మరియు జానకిరామ్ గారి బంధుమిత్రులు, కొలీగ్స్ అందరికీ నాకు నమస్కారం. వాస్తవానికి మేము మైకాస్తురులం, జనరల్గా మైకు పట్టుకుంటే మాట్లాడుతూనే ఉంటాం. కాకపోతే ఈ ఫంక్షన్ కొంచెం లేటుగా స్టార్ట్ అయింది. మామూలుగా అయితే హాలిడేస్ రోజు పెట్టినట్టయితే చాలా బాగుండేది. చాలా ఎక్కువగా అందరూ మాట్లాడాల్సినటువంటి వ్యక్తులు, మిత్రులు చాలామంది ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా తృప్తిగా ఉండేది. బట్ ఈవినింగ్ టైం కాబట్టి చాలా తక్కువ సమయమే మనకు మిగిలింది. జానకిరామ్ గారు 2003 నుంచి మాకు పరిచయం. యూనియన్ పరంగా ఆయన ఎస్బీహెచ్లో ఉండేవాళ్ళు, మేము ఎస్బీఐలో ఉండేవాళ్ళం. స్ట్రైక్స్ కానీ వీటన్నిటిలో కూడా ఆయన పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఏబీఐ లీడర్గా. ఆ తర్వాత 2017లో స్టేట్ బ్యాంక్లో మిర్జ్ అయిన తర్వాత ఎస్బీహెచ్ అనేది మా కొలీగ్ అవ్వడం కూడా జరిగింది. కాకపోతే మాకు లేని అదృష్టం ఆయనకున్న అదృష్టం ఏంటంటే ఆయన 2 బ్యాంకుల్లో పనిచేసి రిటైర్డ్ అవుతున్నారు. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళలో చాలామందికి ఒకే ఆర్గనైజేషన్లో మాత్రమే పనిచేసి రిటైర్డ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ రకంగా కూడా ఆయన అదృష్టవంతుడని చెప్పి అనుకుంటూ ఉన్నాను. జానకిరామ్ గారు టంగుటూరు అనంతవరం గ్రామం నుంచి వచ్చారు. అంటే మీ అందరికీ చాలామంది తెలియదు, నేను మాత్రం ఎక్కువగా అనంతవరం గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటాను. ఎందుకంటే అందరూ చాలా తెలివిగల వాళ్ళు అనంతవరం వాళ్ళు. అంటే ఆ ఊర్లో ఒక 100 ఫ్యామిలీలు ఉంటే 100 ఫ్యామిలీలు ఉద్యోగాల్లో ఉంటారు. దే కెన్ మేనేజ్ ఎవ్రీథింగ్. వాళ్ళందరికి కూడా మంచి సోషల్ రిలేషన్స్ బాగా మెయింటైన్ చేస్తారు. అంటే ఒక రకంగా ఒక్కొక్కళ్ళు ఆ విలేజ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఒక్కొక్క పిఆర్ఓ అనుకోవచ్చు, పబ్లిక్ రిలేషన్ ఆఫీసర్ అనుకోవచ్చు. మరి అటువంటి నాలెడ్జ్ వాళ్ళకి అనంతవరంలో ఆ బావి నీళ్ళు తాగినందువల్లనే వచ్చిందని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను. మీరందరూ వెళ్ళాక అనంతవరం ఆ బావికి పూజ చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. మరి ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్తో వచ్చినటువంటి జానకిరామ్ గారు ఎస్బీహెచ్లో కానివ్వండి, ఎస్బీఐలో కానివ్వండి, ఆయన ఒక సీట్లో కూర్చోబెట్టి పనిచేసేదానికంటే కూడా ఒక పబ్లిక్ రిలేషన్ ఆఫీసర్గా చాలా చక్కగా సక్సెస్ అయ్యారు. ఎంతో బిజినెస్ స్టేట్ బ్యాంక్కి అందించారు, అదేవిధంగా ఎస్బీహెచ్కి కూడా అందించారు. ఆయన ఎస్బీహెచ్లో పనిచేసేటప్పుడు స్టేట్ బ్యాంకులో మాకు డిపాజిట్స్ కావాలంటే జానకిరామ్ని అడిగి తీసుకొచ్చేవాళ్ళం. ఎందువల్లంటే ఎంటైర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్లో ప్రతి ఒక్క ఆఫీసరు జానకిరామ్ చెప్పిన తర్వాతనే మాకు డిపాజిట్స్ ఇచ్చేవాడు. హీ హాజ్ దట్ కెపాసిటీ ఇన్ వర్కింగ్ అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ వర్కింగ్ ఇన్ ఎస్బీహెచ్. తర్వాత ఎస్బీఐలో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఇందాక శ్రీనివాస్ గారు చెప్పినట్టుగా ఆయన ప్రతిభని గుర్తించి కృష్ణమోహన్ గారు మళ్ళీ ఆయన మార్కెటింగ్లో తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఎంతో బిజినెస్ని ఈ స్టేట్ బ్యాంక్ ఇచ్చి ఈ రీజియన్ని మంచి స్థానంలో నిలబెట్టాడు. అంటే ఒక రకంగా ఎస్బీఐ లైఫ్ కింగ్ అనుకోవచ్చు. నాకు తెలిసి నేను చూసినంతవరకు మోస్ట్ ఆఫ్ ది 99% ఆఫ్ ది ఆఫీసర్స్ ఇన్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఎస్బీఐ లైఫ్ని చూస్తేనే సింహాన్ని
పులిని చూసినట్టు భయపడిపోతారు. నా మడుగు నేను కూడా భయపడతాను. అవాషావులో పనిచేసే వాళ్ళు చాలామంది కూడా ఎస్బీఐ లైఫ్ చేయాలి అంటేనే భయపడిపోతారు. ప్రమోషన్లు తీసుకునే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు, ఎస్బీఐ లైఫ్ చేయాల్సి వస్తారు. బట్ వీటన్నిటికీ ఎగనెస్ట్గా చాలా చక్కగా ఎస్బీఐ లైఫ్లో చైర్మన్ క్లబ్ మెంబర్ కూడా అయ్యారు కదా, చైర్మన్ క్లబ్ మెంబర్ కూడా చేసి ఆయన చాలా చక్కటి సేవని స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, ఆయనకి ఇచ్చే జీతం స్టేట్ బ్యాంక్ ఇచ్చే జీతం కంటే కూడా చాలా ఎక్కువ సేవని ఈ స్టేట్ బ్యాంకు చేసినందుకు సభాముఖంగా వారిని అభినందిస్తూ ఉన్నాను. ఇక పర్సనల్గా మాకు ఉండే రిలేషన్స్ ప్రకారం అయినట్టయితే స్టేట్ బ్యాంక్లో కానివ్వండి, ఎస్బీహెచ్లో కానివ్వండి, ఆయన పనిచేసినప్పుడు ఆయన ఎప్పుడు తెర వెనకే ఉండేవాడు. తెర ముందుకు వచ్చేటువంటి మనస్తత్వం కాదు. అంటే మీరు అందరూ చూస్తూ ఉంటారు, చాలామంది ఎవరో సంపాదించిన విజయాలను కూడా ఇవి మావే అని చెప్పి వాటిని తనకి ఆకలింపు చేసుకునేటువంటి సమయంలో కూడా ఆయన తన వరకు నుండి ఎన్నో చక్కటి విజయాలు సాధించాడు. మరి వరుణదేవుడు అంటే ఆయనకి చాలా అభిమానంలో ఉంది. కొడుక్కి వరుణుడు అని పేరు పెట్టాడు, కూతురికి వర్షిత్తు వర్ష అని పేరు పెట్టాడు. అంటే వయసులో ఉన్నప్పుడు పాట ఏదో ఉంది, పా సినిమాలో వాన కాదు వాన కాదు పాట అని చెప్పేది ఉంది, ఆ పాట పాడుకున్నట్టు నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను. మరి ఈ భగవంతుడు అంటే సమయాభావం వల్ల ఆయనకు నాకు ఉన్నటువంటి అనుబంధాన్ని ఎక్కువగా ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేకపోతున్నాను. పాట పాడాడు అంటారు, వాన కాదు వాన కాదు వరదా రాజా. మరి ఈ ప్రస్థానంలో అవార్డ్ స్టాఫ్గా కానివ్వండి, ఆఫీసర్గా కానివ్వండి, ఈరోజు ఆయన 9-10 లోపల ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళి ఉన్నాడు. మరి చాలా ఇంత పీస్ఫుల్గా ఈ కార్యాన్ని నిర్వర్తించాలంటే ఇంట్లో ఉన్నవాళ్ళు కోఆపరేట్ చేస్తేనే అది సంభవం అవుతుంది. ఎందువల్లంటే మీరందరూ పద్యం చదువుంటారు, అదే చెప్పకూడదు, లేడీ కామ్రేడ్స్ చాలామంది ఉన్నారు. చెప్పులోన రాయి చెవిలోని జోరిగా గాలిలోను మిల్లు కంటిలోన నలుసు ఇంటిలోను పోరు ఇంతంత కాదయా విశ్వదాభిరామం వినరోవేమో అని. మరి ఇంటిలో కనుక పోరు ఉన్నట్టయితే ఎవరు ఏ మగవాడు కూడా వాళ్ళ ఉద్యోగ జీవితంలో సక్సెస్ కాలేరు. మరి మేడం గారిని ఆ విషయంలో అభినందిస్తూ ఈ అవకాశాన్ని నాకు ఇచ్చినటువంటి మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ, వారికి వారి కుటుంబానికి ఆ భగవంతుడు ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలు ఇవ్వాలని, రిటైర్మెంట్ తదుపరి జీవితం తాను అనుకున్న రీతిలో భగవంతుడి సేవలో కానివ్వండి లేదా మానవ సేవలో కానివ్వండి గలపాలని చెప్పి కోరుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. వినరో భాగ్యము విష్ణు కథ, వినరో భాగ్యము విష్ణు కథ, వెనుబలమినిమో విష్ణు కథ, వినరో భాగ్యము విష్ణు కథ, వెనుబలమినిమో విష్ణు కథ, వినరో భాగ్యము విష్ణు కథ.
చనముల జాజర సగినల మంచపు జాజర జగడపు చనముల జాజర సగినల మంచపు జాజర జగడపు చనముల జాజర సగినల మంచపు జాజర జగడపు చనముల జాజర చిన్న బరువున మల్లపు సరసపు మురిపెమున మల్లెలు దురుములు మురిచిన బరువున మల్లపు సరసపు మురిపెమున మల్లపు సరసపు మురిపెమున మల్లపు సరసపు మురిపెమున చల్లన ముప్పడి జానగపతివై చల్లేరది మనుజాజర చల్లన ముప్పడి జానగపతివై పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు పేరుగల జవరాలే పెండ్లి కూతురు పెద్ద పేరుల ముత్యాల మెడ పెండ్లి కూతురు పేరుగల జవరాలే పెండ్లి కూతురు పెద్ద పేరుల ముత్యాల మెడ పెండ్లి కూతురు పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు విభు పేరు గుచ్చ సిగ్గుపడి పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము వెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము వెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు అతి పెరరేచేనిదివో పెండ్లి కూతురు ధ్రువం తే రాజా వరుణో ధ్రువం దేవో బృహస్పతిః ధ్రువం త ఇంద్రశ్చ రాష్ట్రం ధారయతాం ధ్రువం తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు అతి పెరరేచేనిదివో పెండ్లి కూతురు మాంగళ్యం తంతునానేనా మమ జీవన హేతునా కంఠే బధ్నామి శుభగే త్వం జీవ శరదాం శతం మాంగళ్యధారణమూర్తస్సు ముహూర్తోస్తు బిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచేనిదివో పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు పిడికిట
పిడికిట తలంబ్రాల పెండి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే